سے شروع ہو گیا ہے. وہ رات ہے لیکن یہ رات بڑی سہانی بڑی خوبصورت ہے جو ہمارے لیے نجات کی راہ. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. بڑے ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے آج کی رات ہمارے لیے بڑی ہی اہم رات ہے. رات 12 بجے ہمارے خدا بولے میری طرف سے سب کو سلام. خدا کا شکر ہے میں بڑی خوش ہوں. بیٹا میرا آ گیا. روز افضل سے زیادہ خدا کا شکر ہے. باجی کو ایسا دعا کرائی تھی. اللہ کا شکر ہے وہ میرے کول ہی دن دے آگے بنا رہا. خدا کا شکر ہے جب بھی کچھ ہوتا میں باجی کے کول آ رہی ہوں. میری خدا سن لینا. باپ جیسے میرے بڑی رحمت ہے. خدا کا شکر ہے جو میں مانگ گیا میرے خدا دے دینا ہے. باجی کی دعا نہ پائی میں دعا نہ سب کچھ میرا ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے. میں بڑی پریشان ہوں دیتا اور خدا کا شکر بیٹا میرا آ گیا. میں بڑی خوش ہوں. چھوڑ دی میرے ابو کا کول جانا سی بڑا نزدیک آ گیا میرا. وہ پیغام آیا بالکل ٹھیک ہے ہوگی اور پیشاب کچھ رپورٹ ہو گئی تھی. یہ تو باجی کو دعا کرائی تھی بالکل وہ بھی صحیح ہو گیا. خدا کا شکر ہے. آپ یہ شکر ہو اس بہن کے لیے جلال کے لیے 2-4 تالیاں. ہماری ایک اور بیٹی گواہی کے لیے بولیں گے. میری طرف سے تو بڑا دن میری طرف سے خیر مبارک. باجی نے دعا کی. میری اتنی حالت خراب تھی اتنی میں اٹھ نہیں سکتی تھی کھا بھی نہیں سکتی تھی کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی. باجی نے دعا کی. یہ تھائرائڈ کینسر تھا جی ان کے گلے میں اور ان کا پورا جسم جو تھا پھول کے جیسے کہ فوم بھرتی جاتی جسم میں. کبھی آپ نے جیکٹ پہنی وہ دیکھی ہے پھولی ہوئی. یہ بالکل ایسے تھی. خداوند کا شکر ہے باپ نے صحت دی نئی زندگی دی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کتنی پیاری ہو گئی ہیں. وہ ساری سوج اتر گئی. سارا کینسر ختم ہو گیا. کی دعا کے ساتھ مجھے تندرستی ملی اور نئی زندگی ملی. میں تو بالکل ہو چکی تھی میں زندہ ہوں گی. بچے دے دی مصیبت جو مر گئی تھی یسوع میں یہ بیٹی بھی جو مر گئی تھی یسوع نے دوبارہ زندگی دی ہے. اس کو زندہ کیا ہے. باجی کی دعا سے میں زندہ ہوں. شکر. اور بچے کو سنبھال لی. اخبار میں بھی ان کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی جھوٹی دعائیں یا جھوٹی تصویریں نہیں ہیں. یہ سامنے آپ کے کھڑی ہیں. 2 سال ہو گئے میں دوائی سالم کی نہیں کھا رہی. دیکھ لیں ذرا میرے ساتھ لگا. بیٹی کے ایمان کے لیے اور اس کینسر سے نجات کے لیے جو باپ نے دی ہے اس بیٹی کو اس زندہ زندگی کے لیے سلام. میرے بیمار تھا چوٹ پہ چلتے نہیں سکتا. میں دماغ کی تھی. خدا کا شکر ہے کیوں سسٹم شکر ہے آپ بچہ. ان کو ٹی بی تھی اس قسم کی کرونک قسم کی یہ وامٹنگ ہوتی تھی خون کی اور اتنی بری حالت تھی. ڈاکٹر آپ ان کو بہت اچھی دیکھ رہی ہیں. یہ اتنی مردہ تھی کہ ان کی شکل نہیں پہچانی جاتی تھی اور چلا نہیں جاتا تھا. بچے پکڑ کے یہاں پر لے کے آئے تھے اور اب یہ اپنے پاؤں پہ چل کے آئی ہیں اور کھڑی گواہی دے رہی ہے. خدا تیرا شکر ہو. اخبار میں بھی ان کی بھی تصویر ہے جی بھی جیسے مرتے انہوں نے شفا پائی ہے. یسوع کے جلال کے لیے اس شفا کے موقع کے لیے آپ سب کو سلام. آپ سب کو بڑی مبارک ہو. ہیپی کرسمس. صبح جب میں آئی تو میرے گلے سے آواز بھی نکل رہی تھی. میں ابھی کی اصل میں گرفتار تھی. خداوند کا شکر کرتی ہوں اس کے جلال کے لیے کہ اس نے میرے گلے کو کھولا میری آواز کو کھولا. جو بھی صبح یہاں پہ موجود تھا وہ جانتا ہوگا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ میری آواز بالکل ہی نکل ہی نہیں رہی تھی جبکہ یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا. خداوند کا شکر ہے کہ اب میں بول بھی رہی. اور دوسری گواہی میری یہ ہے کہ میری چھوٹی سسٹر ہاسپٹل میں گئی کی تکلیف سے کہ خبر آئی ہے شام میں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے فون کیا بات شکر ہے اس کے جلال کا. میں نے آج آ کے سسٹر جس کو نہیں لیکن ان کی
रो रही थी, बहुत परेशान थी कि मेरी सिस्टर बीमार है, और कुछ मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही थे। खुदावन का शुक्र करती हूँ। दूसरा, आपने बहुत ही यहाँ पे गवाही सुनी, टीबी से लोग शिफा पा रहे हैं, कैंसर से शिफा पा रहे हैं, लेकिन मेरी गवाही जब आप सुनेंगे तो आपके शायद जोड़े खड़े हों, और आप देखेंगे यीशु मजदार किस किस तरह जाहिर होता है। मेरी गवाही ये है कि मुझे आए दिन कोई ना कोई जादू कर देता है, जैसे ऊंची दुकान तो फीका पकवान, इसी तरह मेरी भी कुछ अच्छे घराने में शादी होने की वजह से बहुत से लोग जेलस हैं, जबकि आप मेरी सूरत में 12 बजे देख रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज क्रिसमस के दिन में मेरी ये हालत है, ये सब अभी असर की वजह से है। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि उसने आज मेरा गला खोला, लेकिन आपको मैं जब दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे, मेरे बाल इस वक्त भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने मसा किया और तेल लगाया, जैसे ही मैं सुखाऊंगी आप देखिएगा मेरे बाल खुले होंगे। मेरे बाल पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जब भी मेरे साथ ऐसा होता है। पहले ऐसा मेरे बालों पे होता है, फिर मेरी जान पे होता है। तो इस वक्त भी मेरे बाल जकड़े हैं, जब मैं कंघी नहीं बना सकती अपने बालों में, मेरे बाल बुरी तरह जकड़े जाते हैं जिस तरह की कोई पत्थर। मेरे बाल बेइंतहा लंबे, फिर से नीचे बढ़ते थे और लंबे और घने बाल थे, जबकि मैं इन लोगों से, सिस्टर जी से और इस टीचर से वाकिफ नहीं थी। 3-4 साल पहले की बात है, मेरे खुद ब खुद बाल अपने आप ऊपर चढ़ गए और पत्थर बन गए। तब मैं, मुझे किसी ने कहा फर्स्ट मंडे की मीटिंग पे जाओ, मैंने वहां पे प्रे करवाई और बहुत से जादूगरों के यहाँ गई, लेकिन सभी ने यही कहा कि तुम्हारे बाल कटवाए जाएंगे, सर मुंडवाया जाएगा, जबकि मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी। मैं तो अपने बालों को कैंची लगाना भी पसंद नहीं करती थी, ट्रिमिंग नहीं करवाती थी बालों की, तो मेरे लिए बड़ी जानलेवा तकलीफ थी। मैंने खुदावन से कहा, खुदावन ये जिंदगी तेरी है, ये जलाल तेरा है, कायनात तेरी है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, अगर तेरी रजा मेरे मरने में है तो मुझे मंजूर है, अगर तूने मेरे दूसरे ही गलत किए हैं तो मुझे मंजूर है। लेकिन खुदावन ने मेरी जान रखी और मेरे बाल कटने नहीं दिया, मेरा सर मुंडवाने नहीं दिया, बस थोड़ी सी कटिंग मेरे बालों की हुई, मेरे बाल बच गए। जिस तरह के बॉय कटिंग आप कह सकते हैं, इस तरह मेरी कटिंग हुई, मेरा सर मुंडवाया नहीं गया, मेरी इज्जत खुदा ने रखी। खुदा का जलाल अभी जलाल है, अभी मेरे बाल जुड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं बुरी तरह, जो कि कोई भी खोल नहीं सकता सिवाय यीशु के। उसका लोगो मैंने अपने बालों में लगा रखा है, सुबह खुदा ने चाहा तो मेरे बाल खुले होंगे। आमीन। खुदा यीशु के जलाल में शुक्र करती हूँ उसका। ये इस बेटी में बहुत हैवी चीज है जो कि किसी और के वसीला से नहीं जा सकती। खुदा का शुक्र है, मैंने दुआ की और बेटी ने सेहत और जिंदगी पाई। जब मेरे पास पहले आती थी तो इसकी सांस नहीं ली जाती थी, इससे पूछे इससे कैसे करी है। खुदा का शुक्र करती हूँ, मुझे कम से कम किसी जादूगर का मुझे किसी के दरवाजे में नहीं जाना पड़ता, ना ही तो मेरे पैसे खर्च होते हैं और ना ही मेरे ना उम्मीदें मुझे यहाँ से मिलती। मैं यहाँ पे रोते हुए आती हूँ, हंसते हुए जाती हूँ। खुदा का शुक्र करती हूँ, जो भी यहाँ पे सुबह में मौजूद था वो सब जानते हैं कि सुबह में यहाँ पे आवाज तक नहीं निकली, तो मैं ज़्यादा रो रही थी, जबकि वो चाह के मुझे कुछ देखेगा, लेकिन मेरी हालत मेरी बर्दाश्त से बाहर। यीशु जिंदा है जी, वो जो यीशु जिंदा है और उसी ने मुझे जिंदाओं की जमीन पे जिंदा रखा है, और जब तक वो जिंदा है जिसे चाहे जिंदगी तंदुरुस्ती देता है। मैं अपनी नजर में अपने नजरिए से यही कहती हूँ कि मेरी गवाही सबसे निराली अनोखी है। जब मैंने फर्स्ट मंडे की मीटिंग में जाके गवाही दी थी तो सब लोगों ने हैरत जरा थी कि इतनी तकलीफ थी तुम्हें, सबसे निराली गवाही मेरी थी, और आज भी मेरी ही निराली गवाही यहाँ पे है। अपनी पनाह में रखे, जिसने सेहत और जिंदगी दी, उस जलाली नाम के लिए, उस लश्करों के रब के लिए बहुत सी बड़ों को सलाम। मेरे ना दिल के बात थे और दुआ की और ठीक हो गई। पहले मेरी बेटी आई थी, उसको भी गले की तकलीफ थी, पहले मुझे आराम आया, फिर मेरी बेटी को आराम आया। दिल के जो वॉल बंद थे यीशु ने खोल दिए, दिल की बीमारी जाती रही, और हमारी बहन आपके सामने सेहतमंद और सवाना है और बाप के नाम की गवाही दे रही है। उस सामनों के खुदा के लिए, उस लश्करों के रब के लिए जो जिंदा है, जो जिंदगी देता है। जोरदार तालियां। शुगर है, और जब मुझे शुगर का अटैक हुआ तो मैं हॉस्पिटल में दाखिल थी और डॉक्टर